دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں میرے جال کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرا جال بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، تیاں کروں ٹوری دیا نے۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی۔ پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں، پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا جال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور۔ ہم نہ فالو کرتے ہیں رسم و رواج کو، فالو کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھیں وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیانا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے معبود کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہوں، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دپے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں، فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کریں۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا، مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوہدری صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو مینوں گل سنا رہی ہے، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے،
मैनू रोटी पूछी जे कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री होए ने कि नहीं, मैनू प्रोटोकॉल, वो तो किसी और की भी सोचना। तेरे सब खुशियां तेरे साथ ही वाबस्ता है। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हुजूर का उसवा हसना क्या है? लो हदीस पाक सुनो, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर एक दिन घर में बैठे बैठे मुस्कुराए और फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है मुझे फिर भी पता चल जाता। हजरत आयशा बड़े तजस्सुस से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपसे नाराज। हुजूर ने फरमाया, बताऊं फिर? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो महबूब फरमाने लगे, तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब होती हो ना राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफा के रब की कसम, और जब नाराज होती हो ना, दिल में को बात होती है, तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहिम खलील के रब की कसम। फिर तुम हजरत इब्राहिम का नाम लेती हो। कुर्बान जाए, क्या अदा है मदीने वाले माँ, क्या शगुफ्ता अंदाज है कि जुमलों का एहसास करना के साथ वाला सोचता क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो कहाँ खड़ा हो गया है, उस बेचारे के जज्बात क्या। हजरत आयशा सिद्दीका तो रो ही पड़ी, अर्ज करने लगी, कुर्बान जाऊं करीम महबूब, यहां तक ख्याल रखते हो? कोई जरूरी है कि कोई रो के दुखड़ा सुनाए तो सुनना है? उसके लफ्जों से गौर करो, उसके जुमलों पर गौर करो, उसकी बातें देखो, उसकी गुफ्तगू कहाँ है और वो कहाँ पहुंच गया है बेचारा, उस दर्द को महसूस करो। हुजूर फरमाने लगे, हाँ मुझे पता चल जाता है। तो सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, फिर कसम है मुझे उस रब की इसने आपको रसूल बनाया है, मैं नाम ही छोड़ती हूँ पर मेरे दिल में हमेशा मदीने वाले रसूल मौजूद रहते हैं। थोड़ा सा ना हुजूर का उसवा हसना हमें ज्यादा मुश्किल बार नहीं है, घरों में है, ज्यादा मुश्किल बार नहीं, ज्यादा मुश्किल घर में। आप सुने जी, अल्लाह खुश रखे, हूं मैं जाना तो मेरा काम जाने, अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ा डाटा हूं, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। अजीज दोस्त, होता ये है, बस सिर्फ इस मामले डाटा हूं, बाकी अल्लाह माफ फरमाए, बाकी काम सादा ही है। आप परेशान हो गए, बल्कि ज्यादा परेशान हो गया बास दोस्त, पता नहीं क्यों डांटे हैं, बड़े सादे हैं जी। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर करे, बस कबूल करे। आप गौर करेंगे क्या कह रहा हूं। देखो, हमें ना ज्यादा मसाइल घर के अंदर हैं, बाहर नहीं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ज्यादा वजादार होते हैं, पर्दा रखते हैं, पसंद नहीं करते, वरना घरों के अंदर की परेशानियां बंदे को बाहर भी कमजोर कर देती। ये जो बाहर बंदे बड़े तलख होते हैं ना, मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, ये बेचारे घर में परेशान होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफा इंसान अपनी घरेलू मुश्किलात से परेशान होता है। रसूल पाक ने ना हमें जो चीज बड़ी कमाल करके अता की है, हुजूर ने हमें घर भी बना के दिखाया है। हुजूर ने एहसास किया, ओ यारो देखो, चारों बेटियां मेरे नबी पाक, ये जी अल्लामा साहब हैं, अच्छा जनाब, ये चौधरी साहब हैं, वाह जी वाह, ये जज साहब हैं, ये फलां साहब हैं। इन्होंने कभी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। बच्चा किसका है? या भी इनका बच्चा है तो कोई अर्ज नहीं कंधे पे उठाने पे, कोई मना नहीं। अगर नबी करीम से ज्यादा तो एजाज नहीं ना किसी का। तो आप सही बुखारी पढ़े, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हजरत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा, ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं और ये नबी पाक की नवासी है सबसे बड़ी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता, और हुजूर नमाज की नियत बांध रहे हैं और यहाँ नवासी को उठाया हुआ है। जब रुकू सजदे में जाते हो तो बच्ची को रख लेते। एक दफा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाफिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे। तो कहने लगे, हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो अडीनी गल करन लगा,
ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਖੜਾਏ थे, नहीं ले आओ। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे हैं, तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। तो हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं, महबूब फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से, हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते, महबूब उस शख्स से कहने लगे अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बनाया। थोड़े से लहजे पर गौर हो, थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो, थोड़ा सा एहसास हो। अच्छा जो कभी कभी मिले उससे अंदाज मीठा, उसका क्या फायदा? जो हर वक्त साथ है उनसे तो प्यार करना, पहले उनका तो एहसास पैदा करना जिनकी वजह से तुझे छांव मिलनी। तो नबी पाक का जो उसवा हसना है, हुजूर ने जो हमें जो तरीके दिए वो बिल्कुल आम फहम है, रूटीन के हैं। हमारे यहाँ ना आजकल पिराने उजाम पाए जाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह पीर साहब हैं जी। और मुझे एक साहब रोज अपने पीर साहब की करामत सुनाते थे, चुप करके सुन लेते थे। मुसीबत ये है कि इनकार करें तो बड़ा मसला बन जाता है। और पीरों की करामत भी हर 1.5 मिनट के बाद जाहिर होती है। वो एक दिन उसके भाई ने कुछ तलाक शलाक दे ली तो मुझे कहने लगे जी तलाक का मसला बताएं। मैं क्या पीरा नु पूछ, कहता वो कहते ने किसी आलिम ने पूछते पे, मैं क्या पीरा नु मदरसे दाखिल कराओ, पीरा नु मदरसे दाखिल कराओ, जिन्होंने आदा जाता कुछ नहीं थे। क्यों कि हज़रत सुल्तान बाहू का फतवा है, बां जिल्मो जो करे फकीरी ओ काफर मरे दीवाना हूं। ये कैसे हो गया बगैर तालीम के एक आदमी रहनुमा बन के बैठ जाए, मुक्तदा बन, ये कैसे हो गया? अपनी जिंदगी में उसूलों की बुनियाद पर मामला चलते। रसूल पाक ने तालीम दी है, हुजूर का उसवा हसना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया है जीना कैसे है। अगर मैं खुल के बात करूं तो हुजूर ने सिखाया है मरने में मजा कैसे है। नबी करीम से दीन सीखो, हुजूर से उसवा हसना सीखो, और सादा तकल्लुफात से मुबर्रा जिंदगी, रूटीन में जिंदगी। आप यकीन करें इस दौर का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा मसला। मैं जाता हूं मुल्क में सफर करता हूं, दोस्तों से कह देता हूं कि आप घर रहना, हमें एड्रेस दे दो, हमें पहुंचना आता है। 15 मोटरसाइकिल आगे हैं, 20 उसके आगे हैं, 10 उसके आगे। ये क्या हो रहा है? ये वजीर रोड ते चढ़ जाए तामी नहीं था मिलती, तो ये पीर चढ़ जाए तामी नहीं था मिलती। भाई फकीरों का इन चीजों से क्या ताल्लुक? दरवेशी का कोई ताल्लुक है इस आने जाने से, इस प्रोटोकॉल से, इन चक्रों से? असी किसी दे कुछ भी ना लगते, ना कोई साडा दर्दी। और दरवेश जो होते ना, दरवेश रब के, हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर में इतिकाफ नहीं करते थे। कहते बंदे हाथ बड़े चूमते, सबको पता है सैयदों गौस पाक की औलाद। दूर निकल जाते थे जहां जानने वाला कोई ना हो, ताकि बंदा तसल्ली से अल्लाह अल्लाह कर ले। और कहते थे उठ बुल्लिया, उठ बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने। उठ ना बुल्लिया, चल उथे वसीए जिथे वस दे सारे अन्ने। ना को तेरी जात पछाणे, ना कोई तेनू मन्ने। अपनी जिंदगी हुजूर ने जो देखे ना, एक सहाबी हजरत अबू शुएब रदी अल्लाह तआला, हुजूर का चेहरा देखा, महसूस हुआ कि महबूब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मीठा खाना भी सुन्नत है, पर फाका करना भी सुन्नत है जी, ये भी सुन्नत है हुजूर की। और नबी पाक फकीरी पर मजबूर नहीं। हुजूर तो कायनात के खजानों के मालिक हैं, लेकिन अल्लाह से मांग के लिया फकर मेरे नबी पाक। कहा है अल्लाह एक वक्त रोटी दे, एक वक्त फाका दे। ये सादगी, ये आजजी, ये हुजूर की पसंद है। अल्लाह करे आपको समझ आए।
ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔